غسل کرائیں گے. اب وہ غسل کرنے کے بعد جب نکلے گا تو اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ جہنم کے آگ میں لگے ہوئے داغ دھبے سب ختم. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہی کلمے کا فائدہ ہے. مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ایک امتی کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سب کے سامنے پیش کریں گے. سب کے سامنے جب پیش کریں گے تو اس کے نامہ اعمال رہیں گے. نامہ اعمال اس کے نیک اور برائیوں کی لکھی جانے والی ڈائری. بڑی بڑی ڈائریاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ درج کریں گے. دنیا کے اندر انسان نیک کرے یا گناہ کرے چند دنوں کے بعد اپنے گناہوں کو بھی بھول جاتا ہے. کب کی ایک مرتبہ شراب پیا تھا، اب پوچھو شراب میں کب پیا، ہرا ڈلتا بھول گیا ہے انہیں. کب کی ایک مرتبہ پکچر دیکھا تھا، پوچھو اب نہیں. ہاں پکچر تو دیکھا لیکن پکچر یاد نہیں ہے، بھول گیا. سمجھ میں آئی بات؟ انسان دنیا کے اندر بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کی میموری اتنی تیز کر دیں گے کہ اس کی اگر 60 سال کی زندگی تھی، 15 سال بچپن میں گزر گئے، 40 پر 5 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسے یاد رہے گا. میرے 30 پر 5 سال 2 مہینے 8 دن صبح کو 10:05 میں کیا کیا، کل قیامت میں میرے ذہن میں آ جائے گا. دماغ اتنا تیز ہو جائے گا، زندگی کا پورا خاکہ اس کے سامنے. اللہ پوچھیں گے تو یہ کام کیا، ماننا پڑے گا اسے. بائی چانس اگر ہرا دیا، نہیں اللہ میں نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے یہ تیری ڈائری ہے، پڑھ اس میں. یہ میرے فرشتے ہیں نا، یہ دنیا کے اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، ایک زیرو بڑھانے ایک زیرو گھٹانے، ایسے نہیں ہے. اکاؤنٹر نہیں ہے. ضرب کو جمع کو ضرب کو تفریق کو جمع کرنے والے، مائنس کو پلس کو مائنس کرنے والے نہیں ہے. یہ بھلا تمہارے سے کیا دشمنی کریں گے، تمہاری محبت تھی اسی لیے تو تم کو سجدہ کیے ہیں. ہاں میں نے ان کو کہا کہ یہ جو کرتے ہیں وہ لکھو تو وہ لکھ دیے ہیں، بس دیکھ پڑھیے. بائی چانس اگر کوئی بندہ اس نامہ اعمال کا بھی انکار کیا، اللہ فرمائیں گے وہ زمین جس جگہ پر کھڑ کر اس نے گناہ کیا اس زمین کو پیش کریں گے. اب زمین بات کرے گی کہ دیکھ تیرے خلاف یہ گواہی دے رہی ہے. وہاں بھی اگر بندہ انکار کر دے، نہیں انہیں بھی جھوٹ بولتی سو، انہیں کی سزا، اس کی میموری بھی نہیں، نامہ اعمال بھی نہیں، زمین بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے، ارے تو کسی کی نہیں مانتا، ہم تیرے ہی جسم سے تیرے خلاف گواہی دلائیں گے. کیا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اب اللہ تعالیٰ بس بہت پٹ پٹانے لگا، بند کر منہ، بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاتھ بول یہ کیا کراتا تھا تجھ سے، پیر بول کیا کراتا تھا تجھ سے، آنکھ بول کیا کراتا تھا تجھ سے، کان بول تجھ سے کیا کراتا تھا. اب اسی کے پاس اس کے خلاف میں گواہی دیں گے کہ اللہ تو نے مجھے اس بندے کے جسم کے اندر رکھا، آنکھ بنا کر رکھا، لیکن یہ مجھے یہ دیکھنے پر وہ دیکھنے پر مجبور کرتا تھا. اے اللہ تو نے مجھے اس کے جسم کا ایک حصہ بنا کر ہاتھ بنا دیا تھا، لیکن یہ اس ہاتھ سے یہ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، فلاں عورتوں کو چھیا کرتا تھا، اس سے عیش کرتا تھا، شہوت کے کام کیا کرتا تھا. یہ پیر گواہی دیں گے اے اللہ یہ بندے کے جسم میں تو نے مجھے داخل کر دیا، لیکن اسے تو مسجد کی طرف چلانے کے بجائے، مکے کی طرف چلانے کے بجائے
ہے मदरसे की तरफ चलाने के बजाय ऐ अल्लाह ये थिएटर की तरफ, गुनाहों की तरफ, अड्डों की तरफ, शराब की तरफ, कहवा खानों की तरफ ले जाया करता था। अब उसी के पास उसकी तरफ गवाही देंगे। अब बेचारा करता मरता क्या न करता खामोश तस्लीम कर लेता है कि ऐ अल्लाह बिल्कुल सही, मैं जो किया किया, मैं बचने की कोशिश कर रहा था इलाहल आलमीन, मैं तो तेरे अजाब से बचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं जानबूझ कर कह रहा था कि मेरा दिमाग बराबर नहीं, नाम आमाल बराबर नहीं, जमीन बराबर नहीं। अब मुझे क्या मालूम कि मेरे ही पार्ट्स मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम आमाल को उठाकर तराजू के एक पलड़े में रखेंगे, वो पलड़ा गुनाहों की वजह से झुक जाएगा, गुनाहों की वजह से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब अल्लाह ताला से बंदा कहेगा कि अल्लाह जब मेरे पूरे नामे आमाल के पुर्जे और सफे गुनाहों से लबरेज थे तो तुझे तोलने की क्या जरूरत थी, इससे पहले ही तू फैसला कर सकता था, इससे पहले ही तू फैसला कर सकता था। अल्लाह फरमाएंगे जल्दी न कर, तू जल्दी करेगा लेकिन मैं तो तुझे 70 माह की मोहब्बत करता हूं ना, तुझे अजाब देने पर मैं जल्दी नहीं करता। तू तो मेरा नाफरमान निकला के गुनाह करने पर तू जल्दी कर लिया, गुनाह करने से पहले तू सोचा नहीं कि मैं किसकी नाफरमानी कर रहा हूं। गुनाह में तो मजा आया, मेरी नाफरमानी का तुझे दुख नहीं हुआ। देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तू गुनाह करने पर जल्दी करता था, लेकिन मैं आज तेरे नामे आमाल को गुनाहों से भरा देख कर भी मैं तुझे अजाब देने में जल्दी नहीं करता। जल्दी मत कर, तेरा फैसला तो जहन्नम का है, लेकिन मैं तेरे ऊपर आज रहम की चादर उड़ा रहा हूं, करम की चादर उड़ा रहा हूं। अब अल्लाह ताला नामे आमाल को तलाश करके एक छोटा सा पुर्जा निकालते हैं, छोटा सा पेपर का टुकड़ा निकालते हैं और तराजू के और एक पलड़े में वो छोटा सा पेपर का टुकड़ा रखते हैं, तो इधर का वजनी पलड़ा ऊपर चला जाता है और ये छोटे पुर्जे वाला पलड़ा नीचे चला जाता है। अब बंदा कहता है अल्लाह ये कौन सा पुर्जा है जिसका वजन मेरे गुनाहों से भी ज्यादा भारी हो गया, जिसका वजन मेरे गुनाहों से भी ज्यादा भारी हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तुझे याद नहीं, याद कर उस दिन को जिस दिन तू किसी मेरे अल्लाह वाले के पास से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसे सुनकर पूरी जिंदगी में तू सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, वो नाम आमाल में लिखा हुआ है, वो पुर्जा में इसमें डाला हूं, मेरा नाम इतना वजनी है कि उसे वजन को बराबर करने के लिए दुनिया की कोई मखलूक नहीं है। अब ये तेरे नाम आमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह का पुर्जा वजनी हो गया है, तेरे गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया, इसलिए आज मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठा हूं, मैं फैसला करता हूं कि तू जन्नती है। ये कलमे का फायदा है मेरे दोस्तों, ये कलमे का फायदा है। कल ही हजरत मौलाना कलमा तो पढ़ने वाले हम में से हजारों हैं, लेकिन अफसोस के ये कलमा हमारे जुबानों से हमारे दिल में नहीं उतरा है, ये कलमा हमारी जुबानों से हमारे दिल में नहीं उतरा है। उतार कर देखो तो फिर मजा क्या आएगा। ये कलमे का फायदा है। सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि इबादतों का फायदा क्या है। नमाज का फायदा कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान में क्या कहा अल्लाह ताला ने, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज एक ऐसी इबादत है, तू इसे उठना बैठना झुकना फिरना न समझ, ये इतनी बेहतरीन दवा और इतनी बेहतरीन इबादत है मेरे बंदे के। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तेरी जिंदगी से बेहयाई और बुराई खत्म हो जाती है। क्या खत्म होती है? बेहयाई और बुराई खत्म हो जाती है। तो नमाज पढ़ेगा, तेरी जिंदगी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। अब तेरे से कोई गुनाह नहीं होगा। नमाजी गुनाह नहीं करता, अलबत्ता गुनहगार नमाज पढ़ लेता है, लेकिन जो पक्का नमाजी है ना उससे गुनाह नहीं होता, क्योंकि कुरान झूठ नहीं बोलता। कुरान सच कहता है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज रोक देती है बेहयाई से, बुराई से। बेहयाई किसे कहते हैं? जिना, आंखों का, हाथों का, शर्मगाह का, जितने अक़साम है जिना के, उन तमाम को बुराई बेहयाई के, उसे सब फहशा कहते हैं।
منکر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے تمام گناہ. نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بے حیائی اور برائی سے روک دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے میرے دوستو. لیکن افسوس کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری نماز بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟